Dear students, welcome back to next video lesson on chromosomal basis of inheritance. This is part 5. In this video we will learn about recombination, and so let's start. Okay, so as you know that crossing over results in the formation of new combination of characters in an organism which are called as recombinant. So because of crossing over, crossing over நடக்கிறதுனால new combination produce ஆகுது, and that new combination இருக்கிற organism we call recombinant. So in this segment of DNA are broken and recombined. Segment of DNA வந்து broken and recombined to produce recombination of alleles, and this process is called recombination. So நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த diagram பாருங்க 3.12 பக்கத்துல கொடுத்த diagram. So if you see here இங்க ரெண்டு செக்ஷன் கொடுத்திருக்கு. ஒன்னு no crossing over, இன்னொன்னுல அந்த crossing over னு காமிச்சிருக்கு. So no crossing overல பார்த்தோம்னா sister chromatids பிரியறதுக்கு அப்புறம் each chromatid இருக்கு இல்லையா, chromatid 1 2 3 and 4, these 4 chromatids are exactly like their parents. So these are parental type. There is no crossing over. They all are parental type. Right? அதே பக்கத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா there is a crossing over. So you see this chiasma is formed, and from the chiasma there is a broken, சரியா, DNA gets broken and then recombine. இல்லையா, DNA வந்து உடையுது இல்லையா. If you see this sector, சரியா, இந்த செக்டர் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த ஏரியா பார்த்தோம்னா உடைஞ்சு மறுபடியும் ரீஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா. And because of this broken and recombining, சரியா, new combination of alleles are formed. For example, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா they are parental type இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து parental type, second and third பார்த்தோம்னா number 2 and number 3 பார்த்தோம்னா both are recombinant, and fourth வந்து again parental type. Okay, so because of crossing over and because of breaking and reformation of or recombination of the DNA segment, you get new combination of alleles இல்லையா. alleles combination மறுபடியும் வருது. For example வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இந்த ரெண்டு கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா இது வந்து recessive and recessive, parent type இங்கேயும் அதே மாதிரி recessive and recessive-ஆ இருக்கு, சரியா. அடுத்தது வந்து recessive and recessive இருக்கு, அப்படியே இருக்கு, ரைட்டா. பட் நம்ம இங்கே கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா இது recessive, இது dominant-ஆ இருக்கு, and dominant இல்லையா. So when you compare these two, இந்த chromatidல வந்து ஒரு recessive allele இருக்கு, ஒரு dominant allele இருக்கு. Whereas நம்ம இதே ஈக்குவலா நம்ம பக்கத்துல இருக்க chromatid கம்பேர் பண்ணோம்னா either they have either recessive allele, both alleles are recessive, or both alleles are dominant. So in this நான் இந்த A and B ல பார்த்தோம்னா there is a recombination of chromatid நடந்திருக்கு இல்லையா. And that process, that is of breaking segment of DNA வந்து உடையறதும், சரியா, DNA segment or part of DNA segment or part என்னெல்லாம் ஆகணும், break ஆகணும், then recombine ஆகணும், ரைட்டா. இப்படி நடந்ததுன்னா that process we will known as recombination, right. And recombination give you new combination of allele, and new combination of alleles form ஆகும், new combination. Right? Okay, then let's go to next slide. So recombination சொல்லும்போது like the previous slide நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த DNA break ஆகி மறுபடியும் rejoin ஆகுது. But இந்த மாதிரி first the person to give you the idea that how it breaks and how it recombine, சரி, எப்படி உடைஞ்சு எப்படி வந்து சேருது, அந்த ஐடியா கொடுத்தது வந்து ராபின் ஹாலிடே, சரியா. ராபின் ஹாலிடே அந்த ஐடியா கொடுத்தாரு, and he published his paper on recombination in 1964, சரியா. 1964 தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்கிறாரு இல்லையா. ஸோ ஹாலிடே வந்து எப்படி வந்து ஒரு டிஎன்ஏ ஹைப்ரிட் ஆகுது, சரி, அந்த ஹைப்ரிட் பற்றி வந்து ஒரு விவரமாக வந்து டீட்டெயிலாக வந்து ஒரு கான்செப்ட் வந்து நமக்கு புரிய வைக்கிறாரு, ரைட்டா. So Holiday was born in 1932 and he died in
2014. So you can know that very recently, 6 years back, we lost him. Yeah, right. So it's very recent. Okay, and holiday kodutha model irukku illaya, that we call a holiday model. Right, a holiday model is very much famous and most accepted model for DNA recombination. So just remember that holiday model is the most or most accepted or widely accepted model for DNA recombination. Okay, let's see in detail that how holiday model works. Okay, before understanding that how holiday model works, what we have to understand that நம்ம பேசுறது வந்து between two homologous DNA molecule. Yeah, homologous DNA molecule சொல்றதுக்கு importance இருக்கு. சரி, homologous when we say, right, so actually let's try to basically understand that இதுக்குள்ள DNA இருக்கு இல்லையா, DNA is tightly packed. So DNA இங்க இருக்கு, உள்ள DNA இருக்கு, right? So here we have DNA, right, and அதே மாதிரி இங்கேயும் DNA இருக்கு இல்லையா. And yeah, definitely they are tightly packed because of histone. So yeah, packed DNA da. But for our understanding that how these things are happening, adanala just making you a small figure. So yeah, so how it's happening. Yeah, ingiyum irukku. Neenga nalla purinjikkodum, adu important. So yeah, adhe mari ingiyum irukku. Right? Okay. And in the figure நம்ம பார்க்குறது வந்து இந்த ரெண்டு செக்மெண்ட் பற்றி தான் நம்ம பார்க்குறோம், ரைட்டா. இந்த செக்மெண்ட் பற்றி தான் நம்ம பார்க்குறோம், ரைட்டா. அண்ட் தீஸ் ஆர் ஹோமோலாகஸ் டிஎன்ஏ இல்லையா. ஹோமோலாகஸ் டிஎன்ஏ சொல்ல போது என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஆக்சுவலி பிஃபோர் G2 ஃபேஸ் வரதுக்கு முன்னாடி சரியா ஒரு சிங்கிளாக தானே இருக்கும், இது இருக்காது இல்லையா. இது சிஸ்டர் குரோமாட்டிட். ஸோ இது சிங்கிள் குரோமாட்டிட், ஒரு சிங்கிள் குரோமாட்டிட் தான் இருக்கும், ரைட்டா. இதுவும் அதே மாதிரி ஒரு சிங்கிள் குரோமாட்டிட் தான் இருக்கும், அப்படி தானே, கரெக்ட் தானே, ரைட். ஓகே. அண்ட் வி ஆல்சோ ஸ்போக் தட் இதில் வந்து இந்த ரெண்டு குரோமாட்டிட் இருக்கு இல்லையா, தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த குரோமாட்டிட் இஸ் ஃப்ரம் பேரண்ட், அதர் தட் பெட்டர்னல் பேரண்ட், அதர் ஒன் இஸ் ஃப்ரம் மெட்டர்னல் பேரண்ட். ஒன்று அப்பாட்ட இருந்தும் இன்னொன்று அம்மாட்ட இருந்தும் நமக்கு கிடச்சிருக்கு, ரைட்டா. அண்ட் எஸ் ஃபேஸ் கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான், ஆஃப்டர் கிராசிங் எஸ் ஃபேஸ், சரியா, எஸ் ஃபேஸ் கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஒன் ஆஃப் த குரோமாட்டிட் இல்லையா, ஒரு குரோமாட்டிட் வந்து இன்னும் டியூ டு டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் இன்னும் ஒன்று வந்து காப்பி பண்ணி டூப்ளிகேட் பண்ணுது இல்லையா. ஸோ தேர் இஸ் டூப்ளிகேஷன். ஸோ இந்த செக்மெண்ட்டில் என்ன இருக்கோ அதே தான் இந்த செக்மெண்ட்லேயும் இருக்குது, எக்ஸாக்ட்லி, ரைட்டா. அதே மாதிரி அடுத்த குரோமாட்டிலேயும் இந்த செக்மெண்ட்டில் என்ன இருக்கோ அதே தான் இந்த செக்மெண்ட்லேயும் இருக்குது. இது உங்களுக்கு கிளியர், ரைட்டா. இப்போ நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணுன்னா, லெட் மீ சேஞ்ச் தி கலர் டு மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, இப்போ இந்த பார்ட் இருக்கு இல்லையா, சின்ஸ் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் திஸ் பார்ட், சரியா. இப்போ இந்த பார்ட்டில் இருக்க டிஎன்ஏ இருக்கு இல்லையா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அலீல் ஸ்மால் ஏ அண்ட் ஸ்மால் பி போட்டிருக்கு, இங்கே வந்து கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி போட்டிருக்கு இல்லையா. அண்ட் வி ஆல்சோ நோ தட் அலீல் சொல்லும்போது இஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர் இல்லையா, கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர் ஃபார் சேம் ஜீன், சரியா, ஒரே ஜீனுக்கு கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர். ஸோ சீக்வன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் நம்ம இங்கே எடுத்து பார்த்தோன்னா, சரியா, இங்கேருந்து இங்கே எடுத்து பார்த்தோன்னா, அதே மாதிரி அடுத்த குரோமாட்டிட்லேயும் வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் நம்ம எடுத்து பார்த்தோன்னா, தே வில் பி மோர் ஆர் லெஸ் சேம், சரியா. த டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் வில் பி மோர் ஆர் லெஸ் சேம். வில் பி மோர் ஆர் லெஸ் சேம், சேமாக தான் இருக்கும், ரைட்டா. பட் ஏன் லைட்டாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா, பிகாஸ் தே ஆர் அலீல்ஸ். அலீல்ஸ் சொல்லும் போது ஏதாச்சும் ஒரு நியூக்ளியோடைட் ஒரு ரெண்டு நியூக்ளியோடைட் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும். அண்ட் அந்த வித்தியாசம் தான் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு கேரக்டரை ஃபினோடைப்பே காட்டுது இல்லையா. நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ஹைட் ஆஃப் த பிளான்ட், சரியா, ஹைட் ஆஃப் த பிளான்ட் பார்க்கும்போது நம்ம ஜிப்ரலின் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா. ஜிப்ரலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற என்சைம்ஸில் வந்து டிஃபெக்ட் இருக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அங்கே ஒரு நியூக்ளியோடைடோட டிஃபெக்ட்னால தான் அது மொத்தம் சேஞ்ச் ஃபினோடைப்பே நடக்குது. ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து இந்த ரெண்டு குரோமாட்டிட் இருக்கு இல்லையா, நான் சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸு, இந்த நான் சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸில் இருக்கிற சீக்வன்ஸும் வந்து மோராலஸ் சேமாக தான் இருக்கும். பட் சின்ஸ் தே ஆர் அலீல்ஸ், சரியா, அதனால் வந்து லைட் ஒன் நியூக்ளியோடைட் ஆர் ரெண்டு நியூக்ளியோடைட் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும், சரியா. அண்ட் யூ ஆல்சோ நோ பேஸ் பேரிங் இல்லை, பேஸ் பேரிங் உங்களுக்கு தெரியும். பேஸ் பேரிங் சொல்லும் போது யூ நோ தட் A pairs with T and G pairs with C, சரியா. ஸோ இங்கே சீக்வன்ஸ் இருக்குது இல்லையா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மெட்டர்னல் குரோமாட்டிடில் என்ன சீக்வன்ஸ் இருக்கோ
சரியா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ATGC இருக்க வச்சுக்கோங்க, ரைட்டா ரைட்டா. ஸோ இங்கே இதே டயக்ராமை நான் கொஞ்சம் இங்கே புரிகிறதுக்காக என்ன கொண்டு வரேன், ரைட்டா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே ATGC இருக்க வச்சுக்கோங்க, ரைட்டா. அண்ட் A pair with T, T pair with A, G pair with C and C pair with G, ரைட்டா. ஸோ சின்ஸ் we are talking that these both are same, ஸோ அதனால் வந்து இங்கேயும் எப்படி இருக்குன்னா ATGC இருக்கும், அதே மாதிரி TACG இருக்கும். ஸோ இது புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ காம்பினேஷன் சேமாக இருக்கும், சீக்வன்ஸ் சேமாக இருக்கும், பட் மேபி ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கலாம், ரைட்டா. பிகாஸ் தே ஆர் எலீல்ஸ் சொல்கிறதுனால கொஞ்சம் மாற்றங்கள் இருக்கலாம், சில இடத்துல இருக்கலாம், ரைட்டா. ஸோ இந்த பேசிக் கான்செப்டோட லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் அண்ட் see that how things are happening, ரைட்டா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன நமக்கு தெரியும், that when they are going to crossing over நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி homologous DNA molecules comes side by side and they do pairing, இல்லையா. pairing பண்ணுவோம் இல்லையா, side by side with their duplicated copies, சரியா, of DNA, இல்லையா. அது வந்து பேர் பண்ணுவோம், ரைட்டா. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் தே கம் டு பேரிங், சரியா, homologous chromosome பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, this endonuclease and endonuclease creates a nick, சரியா. ஸோ endonuclease ஓட ஜாப் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி லெட்ஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் டிஎன்ஏவோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னு நம்ம வந்து ஜஸ்ட் குட்டி ரிவிஷன் பண்ணலாம், இல்லையா. ஸோ யூ நோ தட் தே கண்டெயின் சுகர், சரியா. சுகர் இருக்கும், அண்ட் சுகருக்கு அப்புறம் வந்துட்டு பென்டோ சுகர் அஃப்கோர்ஸ், தென் நைட்ரஜன் இருக்கும், அண்ட் தென் வந்து டிபெண்டிங் அப்பான் இஃப் A and T இருந்துச்சுன்னா டபுள் பாண்ட், அண்ட் GC இருந்துச்சுன்னா ட்ரிபிள் பாண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இருக்கும், இல்லையா. தென் அகைன் வி ஹேவ் சுகர், அண்ட் சுகருக்கு அப்புறம் வந்து தேர் இஸ் அ ஃபாஸ்பரஸ், சரி. அதே மாதிரி இங்கேயும் ஃபாஸ்பரஸ் இருக்கும், ரைட்டா. அண்ட் ஃபாஸ்பரஸ் டைஃபாஸ்பேட் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும், அண்ட் இது இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும், இல்லையா. அகெயின் மேபி 3 or 2 வாட் எவர் இருக்கும், இல்லையா. அண்ட் டைசல்ஃபைட் லிங்கேஜ் டைஃபாஸ்பைட் பாண்ட் வந்துட்டு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும், ரைட்டா. அகெயின் ஃபாஸ்பரஸ், சரியா, அண்ட் சுகர், தென் நைட்ரோஜன், then binds with nitrogen, then again sugar, then phosphorus, and these things keeps on happening. So endonuclease ஓட ஜாப் என்னன்னா, they breaks the phosphate bonds, இல்லையா. நடுவில் phosphorus நடுவில் bonds வந்து break பண்ணும், சரியா. and because they break they creates a nick, சரியா. nick ஒரு கட் வந்து ஒரு opening வந்து create பண்ணும், ரைட்டா. ஸோ there is an opening, so ஒரு opening is created and that created because of endonuclease, சரியா. endonuclease சொல்கிறது வந்து there are restriction enzymes வந்து endonuclease exonuclease பிரிக்கலாம். if you talking about an enzyme which cut between the sequence, இல்லையா. நம்ம ஒரு சீக்வன்ஸ் எந்த சீக்வன்ஸ் நம்ம பார்க்குறோமோ அந்த சீக்வன்ஸ்க்கு நடுவில் உள்ளே வந்து அவங்களுக்கு தெரியும், இல்லையா. ஸோ உள்ளே கட் பண்ணிச்சுன்னா that we consider as endonuclease, சரியா. வெளியே கட் பண்ணிச்சுன்னா we consider as an exonuclease, சரியா. ஸோ endonuclease exonuclease ஓட ரோல் வந்து நீங்கள் வந்து பயோடெக்னாலஜி படிக்கும் போது டிஎன்ஏ ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும்போது நீங்கள் மறுபடியும் படிப்பீங்க, சரியா. ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு அவ்வளோ டீட்டெயில் இப்போதைக்கு தேவையில்லை. ஸோ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் endonuclease இஸ் a restriction enzyme that just cuts the DNA. ஸோ டிஎன்ஏ கட் பண்ணுறதுனால நிக் இஸ் ஃபார்ம், இல்லையா. ஒரு நிக் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, ரைட்டா. ஸோ ஓகே, தென் அப்புறம் என்ன ஆகும்னா